डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर काबिल इज़्ज़त मौलाना फजलुर रहमान साहब, स्टेज पर बैठे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, आफ्ताब शेरपाल साहब, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के खान महमूद खान अचकजई साहब, नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं और दूसरे हमारे मेहमान जो आज के इस जलसे में मौजूद हैं, मैं अपनी तरफ से अहले बलूचिस्तान की तरफ से, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से आपको खुश आमदेद कहता हूं। बलोची में वशत कनी, पश्तो में बखैर रागले, ब्राइवटी पावा बबो खैरट। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन आज की इस पंडाल में सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान, सियासी पार्टियों के अकाबरीन, सियासी वर्करों, सबसे पहले मैं उन तमाम सियासी पार्टी के वर्करों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिनकी दिन रात मेहनत, जिनकी अंतर जद्दोजहद से आज न कि सिर्फ हम इस जलसे को कामयाब करने में हमकिनार हुए हैं, बल्कि उन कुव्वतों को ये पैगाम दिलाना चाहते हैं कि बलूचिस्तान पहले की तरह अब भी जाग रहा है, और जब बलूचिस्तान जागता है तो काफियों की नींदें जो है हराम हो जाती हैं। आज आपने अपने इस मजमे से साबित कर दिया है कि बलूचिस्तान की गयूर और गैरतमंद अवाम ने हमेशा जमहूरियत का अलम बुलंद रखा है। यह और बात है कि जमहूरियत के अदवार में हमें जमहूरियत का वो हिस्सा नहीं मिला। वो कहते हैं जब गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले वतन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। हाजिरीन मजलिस, स्टेज पर बैठे हुए पीडीएम के अकाबरीन, कोयटा जो कि बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा है, जहां पर बलोच, पश्तून, हजारा, पंजाबी, सेटलर जिनको उर्दू स्पीकिंग कहा जाता है, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख और पारसी तक यहां पर आबाद हैं। ये वो कोयटा है जिसको अंग्रेजों ने लिटिल लंदन का नाम दिया था, मतलब एक छोटा सा लंदन। एक जमाने में यहां पर फूलों, फलों और सनोबर की खुशबुआं होती थी। कोयटे की शाहराहों पर हमें उन फलों और फूलों की खुशबू आती थी। यहां पर बच्चों से लेकर बड़ों की, बूढ़ों के चेहरों पर मुस्कुराहटें पाई जाती थी।
یہاں کے گلی کوچے اور محلے چہکوں اور پیار اور محبت کے گیتوں سے گونجتے تھے، لیکن آج یہاں بارود اور خون کی فضا اور خون کی بو آتی ہے۔ یہ کسی اور کا خون نہیں، یہ ہمارے بچوں کا خون ہے۔ یہ کسی اور کا خون نہیں، ہمارے بزرگوں کا خون ہے۔ یہ کسی اور کا خون نہیں، ہماری آنے والی نسل کا خون ہے۔ آج یہاں لاشوں پر بین کرتے ہوئے عورتیں اور بچے آپ کو نظر آئیں گے۔ آج یہاں چیخ و پکار کرتی ہوئی وہ ماں آپ کو نظر آئے گی جو 10 سال سے اپنے لخت جگر کو ڈھونڈ رہی ہے۔ آج یہاں آپ کو وہ والد نظر آئے گا جو 10 سال سے آنسو بہا کر وہ آنکھوں سے جو ہے نابینا ہو گیا۔ آج یہاں اس مجمع میں آپ کو وہ بہن نظر آئے گی جس کے سر سے وہ دوپٹہ جو اس کے بھائی نے رکھا تھا، یہاں پر ان حکمرانوں نے اس کے سر سے وہ دوپٹہ تک چھین لیا۔ آج یہاں آپ کر خانہ بدوشوں کو ڈیروں کے علاوہ آپ کو موت کے ڈیرے نظر آئیں گے، آپ کو بھوت اور روحوں کے ڈیرے نظر آئیں گے۔ یہ بلوچستان ہمارا نہیں تھا۔ اس بلوچستان کو اس حد تک کس نے پہنچایا؟ آج یہاں کے باسیوں کے چہروں پر وہ مسکراہٹ نہیں جو ایک انگریز کے دور میں جو ایک مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹیں بھی ہم سے چھین لی گئی ہیں۔ آج چاہے کسی بھی پارٹی سے جو تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ پشتون ہو، آج اس کے چہرے پر آپ وہ رونق نہیں دیکھ پائیں گے۔ ہم کیا اگست کے اس مہینے کو بھول گئے ہیں جہاں پر سول ہاسپٹل میں ہمارے وکلاؤں کو شہید کیا گیا تھا؟ کیا یہی کوئٹہ کا شہر نہیں جہاں پر ہماری ہزارہ کمیونٹی کے ایک ہی جگہ وقت پر سینکڑوں کی جو لاشیں جنازے اٹھا دیے گئے تھے؟ یہ انگریز کے دور میں نہیں دیکھے ہم نے۔ یہ اس ملک 1947 سے لے کر 2020 تک جو ہے ہمیں اور کچھ نہیں ملا۔ اس ملک میں جو ہمیں ملا ہے، یہ اجڑی ہوئی گودیں ہمیں ملی ہیں، ہمیں یتیم کر دیا گیا ہے، ہماری ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئی ہیں، اور ہمیں ہمارے بچوں کو جو یتیم کر دیا گیا۔ کیا اسی لیے ملک کو بنایا گیا تھا؟ کیا اس ملک کی قربانی صرف ہم سے لاگو تھی؟ ہمیں قربان کر کر اس ملک کے حکمرانوں نے اپنی حکمرانی کو اہمیت دی، اپنی حکمرانی کی ایکسٹینشن کے لیے کیا بلوچ اور پشتون کا خون ہی ملا تھا؟ نہیں۔ جب یہاں پر معاہدات کیے جا رہے تھے، ان معاہدات پر تو کوئی ایسی شک نہیں تھی کہ اس ملک کی تاریخ کو بلوچ کے خون سے لکھا جائے گا۔ جب اس ملک کے قانون بنائے جا رہے تھے تو کیا یہ لکھا گیا تھا کہ اس ملک کے قانون میں بلوچوں کے اور پشتونوں کے خون سے لکھے جائیں گے؟ نہیں۔ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ آپ یہاں پر ایک برابر شہری ہوں گے۔ کہا گیا تھا، نہیں کہا گیا تھا؟ کیا آپ یہاں پر ایک برابر شہری ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان سڑکوں پر آپ کو وہ عزت ملتی ہے؟ کیا آپ کی، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں یہاں پر محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے بچے یہاں پر محفوظ ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو یہ بتایا جائے کہ یہ ملک بنا ہے کس کے لیے؟ جس ملک میں میری عزت محفوظ نہیں ہو، میرا ننگ و ناموس محفوظ نہیں ہو، میرے بچوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود بھی 70 سالوں سے ہم جو ہے اس علم کو بلند کیے ہوئے ہیں، اسی کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔
यहां पर आपको इज्तिमाई कब्रें मिलेंगी। पुजार से आए हुए, तूतक से आए हुए यहां पर अक्सर लोग बैठे होंगे। वो इसकी गवाही देंगे कि यहां पर इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त की गई हैं। हमारे मिसिंग पर्सन कई सालों से यहां पर प्रेस क्लब के सामने उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं। कोयटा से कराची तक पैदल मार्च, कराची से इस्लामाबाद तक पैदल मार्च। दुनिया की तारीख में शायद ऐसा मार्क किया गया हो, किसी इख्तिदार के लिए नहीं, किसी वजारत के लिए नहीं, किसी ओहदे के लिए नहीं, किसी नौकरी के लिए नहीं, अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए। वो कहते हैं कि अगर इन्होंने कोई गुनाह किया है तो उनको कानून के कटघरे में लाया जाए। अगर उनसे कोई जुर्म हुआ है तो आपका कानून, आपकी अदालतें। ये और बात है कि आप अपनी अदालतों पर एतमाद नहीं करते। अगर आप अपनी अदालतों पर एतमाद करते तो जस्टिस फायज ईसा का ये हाल भी नहीं करते। उस जस्टिस फायज ईसा जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसके खिलाफ रेफरेंस दाखिल कर दिए गए। उसके खिलाफ रेफरेंस दाखिल कर दिए गए। भाई, रेफरेंस किसने दाखिल किया? कल की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने खुद इस बात का एतराफ कर दिया है कि वो रेफरेंस गलत था। भाई, वो रेफरेंस दाखिल करने वालों के खिलाफ भी तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। या वो बरी इल्ज़ाम हैं, या आपको नजर नहीं आते उन्होंने सुलेमानी टोपी पहनी हुई है क्या? नजर नहीं आते? मैं आपको दिखाता हूं। ऐवान सदर में कोई घुस कर देखे उस बेचारे को, वहां पे छुपा हुआ है वो वजीर जो हर दौरे हुकूमत में जो है उनका मुंशी और उनका नायब बना फिरता है, उसकी तरफ से जो रेफरेंस दाखिल किए गए। हमने तो पाकिस्तान का आईन नहीं तोड़ा, हमने पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा, लेकिन इन मिसिंग पर्सनों को आप 10-10 साल अकूबत खानों में रखते हैं। उनके वालिदैन, उनकी माएं बहनें, उनको यहां तक इजाजत नहीं कि उनसे मिल सकें। मैंने अक्सर यहां पर देखी है मिसिंग पर्सन की कैंप में, वो खवातीन आके मुझसे इल्तिजा करती हैं कि जाके पूछे इनसे कि मैं शादीशुदा हूं या बेवा कर दी गई हूं। इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है। इस्लाम के नाम पर बनाए हुए इस मुल्क में क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि किसी के शौहर को आप 10 साल तक लापता रखें और उसको यह पता तक ना हो कि उसका शौहर जिंदा है या मार दिया गया? इस जमे गफीर से खौफ की वजह से हुक्मरानों में जो है ना कपकपी सी आ गई है। भाई, तमाम रोड बंद कर दिए गए हैं, बाईपास को बंद कर दिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, टेलीफोन की सर्विसेज बंद कर दी गई है कि आपकी हिफाजत। ओ भाई, हमें पता है कि आपको हमारी हिफाजत की कितनी फिक्र है। आप अपनी फिक्र करें। कौन है भाई इनके पीछे? अब हम नाम लेते हैं तो कहता है हमारा नाम ले लो। इन बच्चों को गायब करने वाला कौन है? पाकिस्तान में बलूचिस्तान में 5वां मिलिट्री ऑपरेशन करने वाला कौन है? या कह दो तुम भाई, तुम अपने नाम पर बर्दाश्त नहीं करते हो, हम अपने नाम पे ले लेते हैं। हमने किया ना, सियासत में भी मुदाखलत हम ही करते हैं ना, डब्बे भी हम भरते हैं ना। रातों रात खुदा के बंदे, मैंने जब सियासत शुरू की एक सफेद बाल भी नहीं था, अब पूरी दाढ़ी सफेद हो गई है। यहां पे रातों रात पार्टियां बनती है बाप के नाम से।
کوئی دوست تھا, کہتا ہے راتوں رات جب, کیونکہ جلد بازی میں جو بھی کام ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے, یہ نام رکھ نہیں پا رہے تھے کہ نام کیا رکھے. پہلے رکھا پاپ, پاکستان عوامی پارٹی. پھر کسی عقل مند نے بولا بھائی پاپ کا مطلب گناہ ہے, لیکن ہمیں کیا پتا اس باپ کا گناہ اس شکل میں آ جائے گا. ہر کوچے میں گونجے تیرے ہی نعرے, سایہ ہمیشہ تیرا رہے سر پہ ہمارے. پارٹیاں اس طرح نہیں بنتی. پارٹیوں میں بننے میں صدیاں لگتی ہیں, دہائیاں لگتی ہیں, لیکن یہ جادو کی چھڑیوں کے ساتھ جو ہے پارٹی بنا دی باپ کے نام سے, اور دنیا بھر کے کچرے کے ڈھیر اکٹھے کر کے, اور اس کو جا کے دھویا بھی کہاں, حبیب نالے میں جا کر دھویا. بھائی حبیب نالے میں جتنا دو تمہاری بدبو اس میں سے ہمیشہ آتی رہے گی, اور اس بدبو سے نہ کہ تم نے علاقے کی سیاست کو غلیظ کیا ہے, بلوچستان کی سیاست کو غلیظ کیا, تم نے پورے پاکستان کی سیاست کو جو غلیظ کر کے رکھ دیا. خدا کے لیے باز آ جاؤ بھائی, اس ملک کو تجربہ گاہ بنا دیا تم لوگوں نے. تجربات کرتے کرتے اس ملک کو جو تباہی کی اس انتہا تک پہنچ چکے ہو, لیکن پھر بھی باز نہیں آ رہے. اپنے کام سے کام رکھو, سیاست تمہارے بس کی بات نہیں. ہاں اگر سیاست کرنا چاہتے ہو بالکل آؤ, اپنی وردی ہو مجھے خان محمود خان کو مولانا صاحب کو دے دو, ہم سرحدوں کی حفاظت کریں گے. ہم سرحدوں کی قسم سے کہتا ہوں سرحدوں کی حفاظت ہم کریں گے, لیکن ایک بات کہتا ہوں ہتھیار ہم نہیں پھینکیں گے. سرحدوں کی حفاظت ہم کریں گے. جس طرح سیاسی جدوجہد میں ہم نے ہتھیار نہیں پھینکے, وہاں پر بھی آپ لوگوں کی طرح ہم ہتھیار نہیں پھینکیں گے. سیاست تمہارا کام نہیں. سیاست کے لیے جو ہے دل اور گردے کی ضرورت ہوتی ہے. سیاست کے لیے جو ہے نا مضبوط ارادوں کی ضرورت ہوتی ہے. سیاست کے لیے جو ہے نا اپنی مٹی اور اپنی سرزمین سے جو ہے محبت کی ضرورت ہوتی ہے, جو ہم میں ہے تم میں نہیں. ہم اس سرزمین کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آج اس مجمع میں میں یہ اعلان کرتا ہوں, اس سرزمین اس مٹی کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس سرزمین میں ہی ہم دفن ہوں گے, اور اسی کے لیے ہی ہم مریں گے. یہ باپ کے جو ایک بٹیر جو تم نے پال رکھے ہیں, یہ ہمارے شیروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے بھائی. دادے پاراندو ہفٹ کردا فورت, پھونک سے جو اڑ جائیں گے. اب ستم ظریفی یہ ہے, ہم نے ایسے قوانین, ایسا دور کبھی نہیں دیکھا. بدترین مارشل اللہ میں ہماری آواز کو دبانا اگر چاہا بھی تو وہ نہیں دبا سکے. اکابرین کو آپ ایئرپورٹوں پر روک دیتے ہیں. محسن داوڑ آپ کا اس ملک کے پارلیمنٹ کا ایک منتخب نمائندہ ہے. وہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں خطاب کر سکتا ہے, وہ کراچی کے جلسوں میں خطاب کر سکتا ہے, وہ پنجاب میں خطاب کر سکتا ہے, وہ خیبر پختونخوا میں خطاب کر سکتا ہے, لیکن بلوچستان میں خطاب نہیں کر سکتا. اس سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ بلوچستان, اس ملک میں ابھی تک بلوچستان میں نو آبادیاتی طرز حکومت ابھی تک جاری ہے. یہاں پر کسی کو خطاب کرنے کی اجازت نہیں, یہاں پر کسی کو بولنے کی خطاب کی اجازت نہیں, یہاں پر کسی کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں. یہاں پر اگر سانس بھی لینی ہے تو ان آقاؤں سے جو اجازت لینی پڑتی ہے. ہماری سانس کا اختیار اور مختار خداوند تعالیٰ ہے, ہم اس کے پابند ہیں, تمہارے پابند نہ ہیں نہ کبھی رہیں گے.
कराची का जलसा हुआ। हम सुबह उठे तो मुझे मैसेज आना शुरू हुए, मौलाना साहब का फोन आया कि जी वहाँ पर कैप्टन सफदर को जो है अरेस्ट करके ले गए। भाई गुनाह क्या था उसका? हम तो अपने लिए रो रहे थे, वो आईजी पुलिस को भी ले गए। उबराइटी पारा पाए खड हुल्ली झूले दरे, कहता है खड्डे में जाए घोड़ा, वो जैन भी साथ ले गया। ये हालात है इस मुल्क के। मीडिया पर पाबंदी। मैं ग्वादर की तरफ आऊंगा क्योंकि ग्वादर का मसला अगर मैं उसका यहां पर जिक्र ना करूं, वक्त भी मुख्तसर है। सीपैक भी बना, सीपैक से मुल्क ने तरक्की की, लेकिन ग्वादर को पीने का पानी नहीं मिला। सीपैक से जो है बड़ी बड़ी शाहराहें बनी, लेकिन ग्वादर को बिजली नहीं मिली। लेकिन अब क्या दिया जा रहा है ग्वादर को? इन तमाम तरक्याती कामों के बाद ग्वादर के जमींदारों की जमीन को जो है सरकारी नाम पर तब्दील किया जा रहा है, जिसकी मैं आज के इस जलसे की तवज्जो से ना कि सिर्फ मजम्मत करता हूं। हमारे जजायर को कब्जा किया जा रहा है, हमारे जजायर को मरकजी हुकूमत के तहवील में दिया जा रहा है। आज ये ना कि सिर्फ मरकजी हुकूमत, उसकी कठपुतली यहां की सूबाई हुकूमत के ग्वादर के जजायर का मालिक ग्वादर का माहीगीर है, ग्वादर की सरजमीन का मालिक वहां का जमींदार है। ना ही आज की हुकूमत है, ना ही कल की हुकूमत होगी, ना ही आइंदा आने वाली हुकूमत होगी। जेल और कैद से हमें नहीं डराया जा सकता भाई। ये उसको डराएं आप जिन्होंने जेल और कैद नहीं देखी। खुदा से दुआ मांगता हूं कि खुदावंद ताला इन हुक्मरानों को ये हिम्मत और जुर्रत दे कि इस क़यादत को गिरफ्तार करे। इस क़यादत को गिरफ्तार करने के बाद ये बात मैं कहने पे हक बजानू होऊंगा कि तुम्हारे जेलों में जो है जगह कम पड़ जाएगी और तुम्हें अपने घर में भी जगह नहीं मिलेगी। ये चाहे सूबाई हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत, करके देखो ये भी तमाशा। ये आपके आबा व अजदाद ने हमारे आबा व अजदाद से भी ये खेल खेला था। उसका अंजाम क्या हुआ? वो जाके तारीख की किताब के औराक पलट के देखो। अब भी ये मजाक करना चाहते हो, कर लो, तुम्हारी जेल की दीवारें हिल जाएंगी। मैं आप कारकुनों से पूछना चाहता हूं, तैयार हो जेल के लिए? ये इस तैयारी से जो है ना वो खुश नहीं होगा। ऐसी तैयारी दिखाओ उसको कि उसकी जेल के फाटक जो है अभी से खुलना शुरू हो जाए। आखिर में सिर्फ मैं ये वजाहत करना चाहूंगा क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वजूद आया हुआ है। आइंदा चल के इसके मुकम्मल चार्टर को जो बनाया जाएगा, हम इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हिस्सा बने इस शर्त पर कि हम इस मुल्क के एक बराबर शहरी, बलूचिस्तान के कौमी हुकूक हमें दिलाए जाएंगे। आइंदा चाहे किसी की भी हुकूमत आती है, पीडीएम के इन अकाबरीन की, हमें इस बात की तसल्ली दी जाए, आज बलूचिस्तान के लोगों से यह वायदा किया जाए कि बलूचिस्तान से ये नौ आबादियाती तर्ज हुकूमत का जो है आइंदा आने वाली हुकूमत जो इसका खात्मा करेगी। बलूचिस्तान को इस मुल्क का एक बराबर शहरी समझा जाएगा। बलूचिस्तान की माओं बहनों की वही इज्जत की जाएगी जो इस्लामाबाद में बैठे हुई हमारी माओं बहनों की इज्जत की जाती है। बलूचिस्तान के लोगों की दस्तार को उस तरह बुलंद रखा जाएगा जिस तरह खान नसीर खान के दौर में जो है उसने अपने लोगों की दस्तार को बुलंद रखा था। आखिर में मैं तमाम मौजूदीन का, हाज़रीन जलसा का और बिलखसूस इन इंतजामी के दोस्तों का, चाहे उसमें किसी भी पार्टी का कितना भी ताल्लुक हो, उनका मैं मशकूर हूँ और ममनून हूँ और उन मेहमानों से माजरत चाहूँगा अगर मेरी किसी भी बात से उनकी दिल आज़ारी हुई है तो उससे मैं उनसे माजरत चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो, आपकी इज्जत, आपकी गैरत और आपकी नंगो नामूस का
خداوند تعالیٰ نگہبان رہے.